ओडिशा दर्शन खोर्धा जिला बालियंता ब्लॉक साहेबनगर एरिया रे पहुंची अंचल कौन समस्या रही मुख्य समस्या है जातिगत प्रमाणपत्र जातिगत प्रमाणपत्र को नहीं आज मुख्य प्रसंग अंचल ही प्रसंग प्रकृतर घटना कौन है पचारि बुझा मौसा आप ना कौन शंकर सामल शंकर सामल अच्छा कौन है शंकर बाबू कहतु आज्ञा ये जो पट्टा आमर कौन भूल भाल कर सरकार जे पिलांकर पाठ पढ़ा ये जो सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट जो गले कौटी कर दौना से सब कहले कोर्ट रे करके आण आम करदेबू कोर्ट रे करके आणिलु तथापि कहते हबनी कोर्ट रू कौन करके आइले देखी आपण कौन करके आइले जोटा कि हबनी बोली कहले एटा गोटे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भुवनेश्वर आपण मैजिस्ट्रेट एफिडेविट करके देले आज्ञा कोठी की देले तहसील ऑफिस रे देले ना आरआई ऑफिस रे देले पिला नहीं जाइए कौन आपन परिचय दियंतु कार्तिक सामल कार्तिक घर कोठी साहबनगर साहेबनगर खोर्धा जिला बालियंता ब्लॉक आज्ञा अच्छा कौन है प्रकृत घटना कहले आपनकर आमर कास्ट सर्टिफिकेट आमर प्रोब्लेम होची छोट मान पिला मानकर पढ़ा असुविधा होची स्कूल रे मागुनते आमे देई परनु तापर आमे जाइथिलु अप्लाई करिया पई जनसेवा अप्लाई करिया भितर से जेटु गला ना काटी देले आरआई काटिया भितर तापर आम भाई सेटु गले इठिकी तहसील गले तहसील सिटी जेतले अप्लाई कले सिटी भी काटी देले काटिला परे से कहले जे आउ तमे गोटे कोर्ट एफिडेविट करके आण जे तुम जाति पट्टारे अलग अच्छी तापर आमर नेट रे देखौची अलग आ सेटा संशोधन करिया गल तुम कोर्ट एफिडेविट करके आण तापर आम करदेबू तापर सेटा तहसीलदार कहले ना आरआई कहले ना सी जाइतले तांकर से थिले कि जो हमर बसंती तहसील परिचय दियंतु मो ना विजय कुमार सामल ग्राम साहिबनगर साहेबनगर हां कौन आपन को तहसीलदार मैडम कहले कि आरआई ऑफिस किछि कहले मु एमती तहसील ऑफिस रो किछि कर्मचारी आपन को परामर्श देले कौन देले किए कहले तहसील ऑफिस रो जने माने कर्मचारी तळे जे दो लेखा जो लेखी माने कंप्यूटर सर्टिफिकेट चलाउछन काम जो माने करन आज्ञा से गले मत कहितले जे कहले तमे कोर्ट रो गोटे लेखिक आइले हे जिवो आपनकर ए जो को अछि बुणा बाउरी बुणा ताकर लिस्ट प्रकृतर आपन जाति कोन बाउरी बुणा ना बुणा बाउरी सर पट्टार तो अछि बाउरी बुणा अच्छा जदि पट्टार अछि हमर पता हमर होउछ बुणा तंती लुगा बुणुथिल एबे सिना बंद हो जाईची कि प्रकृत हम लुगा बुणुथिल कौन है ताबरे मु गली तहसील ऑफिस रे सिटी जेतले देली देखैली मु कहली एमती अप्लाई करछि फेरी आछि छुआंकर सर्टिफिकेट दरकार होछि स्कूल रे बारंबार मागुछंती तांको सिटी जाई कहला परे से सबटू देखिले कंप्यूटर देखिले मते लिस्ट देखैले कहउछंती तमरो एतरे नाही ए लिस्टटा उल्टा अछि बुणा बाउरी बुणा जो लिस्ट जो उल्टा अछि ए उल्टा पे आपण माने दाई ना सरकारी दाई ना सरकार कर्मचारी दाई प्रकृतर कहा को भूल बेली कहबे आपनकर पटार भूल अछि जदि आपनकर पटार जदि भूल नथिबो ता तो सरकारी कागज पत्र किछि भूल अछि कि सरकारी कलर किछि समस्या रही टेक्निकल एरर थिबो जोति पे कि आपनकर सर्टिफिकेट काम हेब नथिबो कोन आपनकर परिचय देबे हम भाई तो कहले मु कोन कहिबो गोटे कथा अच्छा मोर किछि समाज अच्छा गाँव रे किछि प्रतिनिधि अछंती पचारिबा आपन ना कोन सा कृष्णचंद्र मल्लिक अच्छा मल्लिका कहतु कौन ए प्रकृत रे ए एरिया रो समस्या कौन ए जो समस्या कौन होउची यांकर जाति नै कि समस्या रहउची समस्या माने आंख ये कहउछुते जे आमे होउची बुणा जाति सामल जाति तकरी आंख प्रकृत जातिटा कौन ये जानि परुना जाति गोटे सामलता जाति से डाला टाइटल डाला अच्छा से जाति जान न परिया भितरे ये जेतले जाउछन्ती जनसेवा केंद्र को जनसेवा जाति रो त कोन प्रमाण पाउनांती न पाया भितरे से बर्तन भी जिनसटी तांकर हेई परुनी पिला मानकर पाठ पढ़ा समस्या होउची पिला मानकर जो बार सहाय्य मिलुची सरकारी सहायता ये सब सरकार सहायता रो वंचित होउछन्ती अच्छा 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 एई पई एई जाति नै कि समस्या अच्छा अच्छा मो साथरे सेमते आउ जण अछंती वरिष्ठ समाजसेवी क्षीरोद कुमार पंडा अच्छा भाईना आपण जने पुरुधा व्यक्ति ए एरिया रो भलो मंद सहित आपण अछंती एरिया रो कोन समस्या भलो कि जानिथिबे त एई जो अंचल रे अछंती आमे जो अछे साहिबनगर गाँ रे ए साहिबनगर कोन जातिगत प्रमाण पत्र रो टिके त्रुटि रहि जाईची बोली अभियोग आणुंती
ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛ, କଣ ଜାତିଗତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବୋଲି ନମସ୍କାର। ଭାବୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶନକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ରାତି ସମୟରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି ଆଙ୍କର? ଏମାନେ ବାଉରି ବୁଣା ପଟ୍ଟାରେ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ନେଟ୍ ପଟ୍ଟାରେ ବାହାରୁଛି, ଚକବନ୍ଦୀ ସମୟରେ ପଟ୍ଟାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲର ପୁଅ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାହାର କରିଥିଲା, ଯଦି ପୁଅ ପାଠ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ ଆଙ୍କର ଯେ ବଡ ବାପା ହେବେ, ବଡଙ୍କର 3 ପୁଅ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଦଉନାହାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଟ୍ଟାର ଅଛି ବାଉରି ବୁଣା, ନେଟରେ ସେମାନେ ଚଢେଇଛନ୍ତି ବୁଣା ବାଉରି। ସେଇଟା ତାହା ତ ଅଫିସିଆଲି ଓଲଟା। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ। କଣ ପ୍ରମାଣ ନେଇକି ସେଇଟା ଚଢେଇଲେ ତହସିଲ ଅଫିସ ବାଲା ଜାଣିଥିବେ। এইটা ସେବା ଦବା ମନୋବୃତ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ଦରକାର ହଉଛି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ। କାହିଁକି ଜଣକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବେ? ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଆଇଛି, ବିଜେପି ସରକାର କହିବେ ସରକାରକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଲୁ, ଆମର କିଛି କାମ ହଉନି। ଏମାନେ ସରକାରୀ ଦୋଷ ଦେବେ ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ତହସିଲଦାରଙ୍କ। କାରଣ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଇଛ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି? ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଆଙ୍କର ଯୋଉ ଜାତିରେ ଅଛି, ନାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ଆଉ ଯୋଉ ବାଉରି ବୁଣା ଥିଲା, ସେମାନେ ତନ୍ତ ସିଷ୍ଟମ ସେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାତି ଥିଲା ବାଉରି ବୁଣା। ସେମାନେ ବାଉରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଣାକାର ବୁଣା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ କାମରେ ଦେଉଥିଲେ, ଲିପ୍ତ କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ଜାତିଟା ତ ବାଉରି ଥିଲା ନା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତମର ନେଟରେ ଚଢେଇଲ, ପଟ୍ଟା ଦେଖିକି ଚଢେଇବା କଥା। ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ ପଟ୍ଟାର ଅଛି ଜାତି ବାଉରି ବୁଣା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚଢେଇ ଦେଲ ବୁଣା ବାଉରି କରିଦେଲ, ତା ସେ ତ ହେଲା ଓଲଟା କାମ କଲେ। ଓଲଟା କଲ। ଯଦି ଓଲଟା କଲ, ନା ସେମାନେ ଏଥି ଯେତେବେଳେ ଏଥି ବାରମ୍ବାର ଗଲେ। ନାଇଁ ନା ମୁଁ ଏଇଠି କହିପାରିବି, ବାଉରି ବୁଣା ବା ବୁଣା ବାଉରି ଅଲଗା ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାଉରି ବୁଣା ବା ବୁଣା ବାଉରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଜିନିଷ। 2 ପ୍ରକାର ପଟ୍ଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। 2 ପ୍ରକାର ଘର ବାରି ପଟ୍ଟାରେ ଅଛି, ବାଉରି ବୁଣା ଅଲଗା ପଟ୍ଟାରେ ଅଛି ଅଲଗା। ଯଦି ଘର ବାରି ପଟ୍ଟାରେ ଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ପରେ, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ବାଲିଅନ୍ତା ତହସିଲ, ସେମାନେ କହିଲେ ଗୋଟେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କପି କରିକି ଆଣ। ଏମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ, ଏ ଯୋଉ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଇଏ ଗଲେ, ଆଙ୍କ ବାପା ଶଙ୍କର ବି ବାବୁ ଗଲେ। ଯାଇଥିଲେ। ହଁ, ଆଙ୍କ ବାପା ବି ଅଛନ୍ତି, ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ବି ସମାଜସେବୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସବୁ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେତେବେଳେ କଣ ଘଟଣା, ଇଏ ସବୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକିନା ଯୋଉ ପଟ୍ଟାରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ନେଟରେ ସେମାନେ ବୁଣା ବାଉରି ତା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଟେକ୍ନିକାଲ ଏରର ହଁ, ଟେକ୍ନିକାଲ ସେମାନେ ଏରର ଯେତେବେଳେ ପାଇଁ ଚଢେଇଛନ୍ତି ଏତେ ଭୁଲ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟି କଣ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହବେ ହଁ, ଏଥିପାଇଁ? ତହସିଲଦାର ଯୋଉ ମାନେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦେଲେ, ଏମାନେ ପଚାରିଲେ କଣ ପାଇଁ ଦରକାର। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପଟ୍ଟା ଏଇଆ ଅଛି, ନେଟରେ ସେମାନେ ଏଇଆ ଚଢେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ସେମ ଲୋକ ବୋଲି କରି ଆଣିବେ, ଯୋଉ ବାଉରି ବୁଣା ଯିଏ ବୁଣା ବାଉରି ସିଏ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କପି କରିକି ଆଇଲେ, ଏବେ ଦେଲେ, ତହସିଲଦାର କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କୋର୍ଟ ଆଫିଡର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତାହାର ତ ଯାହାକି ଆଇନ କି ଏମାନେ ବାଲିଅନ୍ତା ତହସିଲଦାର ଖାତିର ବା କରୁନାହାନ୍ତି। ଉଲ୍ଲଂଘନ ତାହାର ତ ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାନେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆଫିଡେଭିଟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଏମାନେ ଦରକାର। କାଲି ଯାଇଥିଲେ। କାଲିକା ଡେଟରେ ଯଦି ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାହାରିବ ବା ଡେଥ୍ କାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ 7 ବାହାରିବା ଦରକାର। ତାରିଖରେ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକରେ ବି ଥିଲି ଅଲଗା କାମରେ। ଯେତେବେଳେ ଆସି ମତେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବନି। ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବାକୁ ଆଙ୍କଠୁ ରାଜି ନୁହଁ। ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ତହସିଲଦାର ରାଜି ନୁହଁ, ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ରାଜି ନୁହଁ, ତାହେଲେ କାମ କେମିତି କରିବେ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେଇଠି କହିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠିକି ନ୍ୟୁଜ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକ, ଡାଇରେକ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ବାଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଇଏ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କପି ଯଦି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଲୋଟାରୀ ତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କପି। ତା ତାହେଲେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏ କଥା ତାର ତ ଅବମାନନା କରୁଛ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କୁ ଯୋଉ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ବେଶୀ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ମତେ କହିଲେ, ତେଣୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏମାନେ ତ ନିରୀହ ଲୋକ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବଡ ଲୋକକୁ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଜମି ହଡପ କରିବାରେ ଅଛି, ମାଟି ଚୋରି, ବାଲି ଚୋରି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ତହସିଲଦାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ କି କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସେବା କ୍ଷମତା ଦିଆହେଇନି। ଯଦି ସାଧାରଣ କ୍ଷମତା ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରିଥିଲେ କଣ ତମ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଲୋକର ବାହାରିଛି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ତମ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ ନାହିଁ? ଆଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କେବଳ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଏମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଯଦି ବିଜେପି କି ବଦନାମ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠିବ, ଲୋକମାନେ ଅଶାନ୍ତି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନବା କଥା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାତି ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏ କଥାଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ବାଲିଅନ୍ତା ତହସିଲ ହଉ, ବାଲିପାଟଣା ହଉ, ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଇଏ ଥାଇ ଏଠାକାର ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇବେନି,
ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ତହସିଲ କେତେ ଆର୍ଆଇ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ଗତକାଲି 2-3 ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ସେ ଲୋକର ଯୋଉ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତାର ପ୍ରମାଣ ଥାଇ ତ ବାପା ଆଜା 14 ପୁରୁଷ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତ ସେତେବେଳେ ପଟା ନଥିଲା ଦେବେ କୋଉଠି ସେମାନେ ତ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ତାହେଲେ ଏଠି ଜାଣି ଶୁଣି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନହେଲେ ଏମାନେ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଆଉ ଯୋଜନା ଯଦି ସରକାର କରିଦେବେ ଯୋଜନା ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବନି ତାହେଲେ ଯୋଜନା କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଯୋଜନା କିଛି ନାହିଁ। ଏଟା ନ୍ୟୁଜ ପ୍ରସାରଣ କଲା ପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହାକି ସୁରେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁତ୍ୱର ନେଇକି ହେଲେ ଆଙ୍କୁ କେମିତି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବ ଆଙ୍କରି ଭଳି ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ମାନଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ହଉନି କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ। ଭାଇନା ମେନ୍ କଥା ଖାଲି ବୁଣା ବାଉରି ବା ବାଉରି ବୁଣା ପରି ଏଇପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଜାତି ଥିବେ ଯେମିତି ସରକାର ଯୋଜନାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଜାତିର ସେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ନା ଏସି କାଷ୍ଟ ହଉ ବା ଏସଟି କାଷ୍ଟ ହଉ ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ଜାତିର ନାଁ ଥିବା ସେମାନେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ ସେମାନେ କେବେ ସଂଶୋଧନ ହବ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସରକାର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି? ସରକାର କହିଦେବା କରିବା ଦି ପ୍ରକାର ହଉଛି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଅରଡ଼ ଦଉଛି ତାକୁ ଏମାନେ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବାଲିଅନ୍ତା ତହସିଲ ବାଲିପାଟଣା ତହସିଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତିକି ସରକାରୀ ଜମି ଅଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାର କହିଲେଣି କଲେକ୍ଟର ସହକାରେ କେହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ହବ ବିକାଶମୂଳକ କାମ କେମିତି ହବ ସରକାରୀ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଗୋଟେ ଡାକଘର ବାଲିପାଟଣାରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରାଇଭେଟରେ ସରକାରୀ ଜାଗା ହଡପ କରିଛନ୍ତି ବଡ ବଡିଆ ଲୋକ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଉନ୍ନତି କ'ଣ ହବ? କହିବା କରିବା ଭିତରେ ଦିଟା ଫରକ ଥାଏ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହିଦେଲେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ମାଲକାନଗିରି ବଦଳି କରୁନାହାନ୍ତି। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହଉଛି ଯଦି ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଦରମା ଦଉଛୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ ଯଦି ସେବା ନ ପାଇବେ ଲୋକ ତାହେଲେ ଆଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଦଉନାହାନ୍ତି। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହଉଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଇ ଘର ଆପଣ ଚାଳ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ 95,000 ଟଙ୍କା କୋଠା ବାଲା ନେଇ ପଳେଇଲେ ଇଏ ଚାଳ ଘର ବାଲା ପାଇଲାନି 95ରେ ଯେମିତି ଟଙ୍କାଟେ ପାଇନଥିଲା ଏ ଲୋକାଯୁକ୍ତ କଲାରୁ ଟଙ୍କା 5,000 ଟିଆକୁ ଦେଲେ ଇଏ କ'ଣ 95,000 ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ? ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ତହସିଲ ଯେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟ ସେଇମାନଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ଲୋକ ଆଜି ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ଜମି ହଡପ ହଉଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଲୋକ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛି କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡର୍ସ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ ଜାଗାକୁ ସରକାରୀ ଜାଗା ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗା ଲାଗିଛି ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ତାକୁ ଆଗ ଅଧିକ ରେଟରେ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏଠି ମାଗଣାରେ ମିଳିଯିବ ସରକାରୀ ଜମି। ଇଏ ହଉଛି ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟଣା ତହସିଲର କାମ। ଯୋଉ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଆଉଛି ସେ ଦେଖୁଛି କୋଉଠି ମୁଁ କିଣିଲେ ମୋର ଲାଭ ହବ ଅଫିସରଙ୍କର ଲାଭ ହବ ଆଉ ସରକାର ଆଙ୍କୁ ସେବା କୋଉଠି ଦବ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ରାତି ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏଟା ନ୍ୟୁଜ ପ୍ରସାରଣ ହଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ ସଚିବ ଜାଣନ୍ତୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ସଚିବ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କୋଉଠି ଜାତିଗତ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସମସ୍ୟାରେ ହଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ରହିଯାଇଛି ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତାହେଲେ ଏଠି ଦବାର ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହଉଛି ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇର ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୋଟେ ଥର ବାହାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯୁଗାନ୍ତର କାମ ଦବ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ କାଷ୍ଟ କାଢୁଥିବ ମାନେ ଇଏ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହଉ ଇଏ ବେପାର ବଢେଇ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କର କାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଫେର ବଦଳିଗଲା କ'ଣ 2-3 ବର୍ଷରେ ସେମାନେ ବଦଳିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ଏମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଏମାନେ 3ଟା ପିଲା ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ପିଲା ଯୋଉ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବା କଥା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ଆଉ। ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଶଙ୍କର ବାବୁ ଯଦି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ମନେକର ଆଉ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ରସାରଣ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନା ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା କରିବେ? ଆମେ ତ ସବୁଥିରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇକିରି ଆମେ ରହିଛୁ କ'ଣ ପାଉଛୁ ଯେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ଆମେ ଆଉ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପଇସା ନା ପାଇନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନା ପାଇନାହାନ୍ତି ନା ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କରିବେ ଯଦି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି? ସରକାର ପାଖକୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଭେଟିବେ ନା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଭେଟିବେ? ହଁ ଆଉ କ'ଣ ବାଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ
କଣ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ମନେକର ଆପଣ ଆମର ତ ଆଉ ବଡ ନାହିଁ, 50, 86 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବର୍ଷରେ। ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆଉ କଣ ସେଇ ଗୁହାରି କରିବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଅଫିସ ଆଗରେ ଆଉ। ତମକୁ 85 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯିବା ଆମେ ତ ସମ୍ଭବପର ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଟିକେ ହେଇପାରିବନି। ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମେ ବହୁତ ବାଟ ଦୌଡୁଛୁ ଏଇଠି କୋଉଟା ଆଫିଡିଭିଟ କରିବାକୁ କହିଲେ ନା କୋର୍ଟରେ ଘଟଣା ଯାଇକି ହଉଛି କଣ, ଯଦି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କଥାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ତହସିଲଦାର ନ ମାନିବେ ବା ତହସିଲଦାର ଆକୁ ରାଜସ୍ୱ ଟୋଟାଲ ଅଧିକାରୀ ଯଦି ନ ଦେଖିଲେନି। ମାନିବେ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଆଜ୍ଞା ସାଂଘାତିକ କହୁଛନ୍ତି କଥା। ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି ସିନା। ତହସିଲଦାର ଖାଲି ଦେଖିଲେନି, ସେ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥପୁରର ସେ ଆରଆଇ ବସିଥିଲେ ସେ ସାଇଡରେ ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଉପରେ, ସିଏ ବି ଆସିକି ବୁଝେଇକି କହିଲେ ଆଉ ତମେ ନେଇଯାଅ, ଏ ପଟା ସଂଶୋଧନ ହେଲେ ପଟା ସଂଶୋଧନ ହଁ, ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଚ୍ଛା, କରିପାରିବୁନୁ ଏକା। ଆପଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଟା ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବୁନୁ କରିବେ? ନା। ପଟା ଆଜ୍ଞା ପଟା ସଂଶୋଧନ ହେଲା ପଟା ଯେତେବେଳେ ସଂଶୋଧନ ଚକବନ୍ଦୀ କରାହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥା ଭାଇନା, ଯଦି ସରକାର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତା ଜନସାଧାରଣ ପଇସା ଗଣିବ ସରକାର କାହିଁକି? କିଏ ଭୁଲ କଲେ? ସରକାର ଭୁଲ କଲେନି। ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ, ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଭୁଲ କଲେ। ସରକାର ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଭୁଲ ପଟା କରନ୍ତି, ସରକାର ତା କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଆଶା ଶୁଣ, କରିବେ? ଆମର ଦରକାର ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଏବେ ହେଲା ନା, ଆଗରୁ ପଟା ଯେତେବେଳେ ଚକବନ୍ଦୀରେ ଥିଲା ହାତ ଲେଖା, ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ନେଟରୁ ତ ପଟା ବାହାରୁଛି ଠିକ, ଯୋଉଟା ଚକବନ୍ଦୀ ପଟା ମିଳିଛି ଠିକ, ନେଟରୁ ବାହାରୁଛି ଠିକ। ଯେତେବେଳେ କାଷ୍ଟ ଏମାନେ ଆପ୍ଲାଇ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବୁଣା ବାହୁରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପଟା ଯଦି ନେଟରୁ ବାହାରୁଛି ଠିକ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଟା ବାହାରୁଛି ଠିକ, ତୁମେ କଣ କରୁଛ ଯେ ସେଠି ବୁଣା ବାହୁରିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ। ଆପଣ ଜଣେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପ୍ଲାଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି କାଷ୍ଟ ପାଇଁ ବୁଣା ବାହୁରି, ତାହେଲେ କୋଉ ଜିନିଷରେ ଏମାନେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ କହିବା କଥା ସରକାର ବି ୟା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। এটা ଅଫିସିଆଲି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ଆମେ କହୁଛୁ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ପୁରା 60, 62, 65 ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନରୁ ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ହେଇଛି। ଆପଣ ନେଟରେ ଦେଖିବେ 55 ଦେଖାଉଛି। ଏକେଇ ନମ୍ବର OR02 ଯେମିତି ମରା ହେଇଛି, ମାରିଲେ ଆ ଦେହରେ ମରା ହେଇଛି 55, ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି 65। ତାହେଲେ ଏ ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇବ? ଯୋଉ ଭତ୍ତା ପାଇପାରିବ କି? ଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଅଫିସିଆଲି ତ୍ରୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଅଫିସିଆଲ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ଭାଇନା, ଅଫିସିଆଲି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିନ୍ତୁ ନବାକୁ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ, ତାହେଲେ ସେ ସରକାର ସୁବିଧା କିପରି ସେ ସୁବିଧା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାଇବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଯଦି ସରକାର ଲୋକମାନେ ବଦଳେଇଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର 25 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ବଦଳେଇ କିଛି ଆଶା କିଛି ଭରସା ନେଇକି ବଦଳେଇଲେ, ଏହା ତ କାମ। ଯଦି ତା ଭିତରେ ଏଇ ସେବା ଆଗ ନ ପାଇବେ, ଲୋକ ଆଉ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବ କି ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ? ଯଦି ସରକାର ଠିକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କି ବଦଳି କରିବାର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କି ଯଦି ଏଇଭଳି ଭୁଲ କଲେ ତମକୁ ଏଇଭଳି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ସେବା ଦେଇନା। ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ କଣ ଅମୃତ ମିଳିବ? ଖାଲି ସେବା ନାଁରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଫିସର, ଖାଲି ମିଟିଂ। ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛୁ ସେବା ଦେବାକୁ, ସେବା ତ ମିଳୁନି। କଲେକ୍ଟର ଆଇଲେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଭିଯୋଗ ଯାଉଛି ତାର ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତେ ସମାଧାନ ହେଇଛି ତା ତ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରୁନି। ତାହେଲେ ଖାଲି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କରିଦେବା, ପ୍ରଶାସନ କରିଦେବା ନୁହଁ, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାରଟା ରଖିବା କଥା। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ବ୍ଲକରେ ଏତିକି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଏଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଏତିକି ସମାଧାନ ହେଲା, ଆଉ ଏତିକି ହେଲା ନାହିଁ, ଏଇ କାର୍ଡରୁ କାଟି ଦିଆହେଲା, এইটা ଯଦି ଜନସାଧାରଣକୁ ଆସନ୍ତା, ଜନସାଧାରଣ କହିବେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମର ଏଇ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେଲେ। ତା ବି ଜାଣିଲେନି, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ହବ, ବାରମ୍ବାର ଲୋକ ଯିବେ, ଏଠି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କହୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଯିଏ ଯେତେ ଦବ ସେତେ ପ୍ରଶଂସା ସେ ପାଇବ। ଏମିତି ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢନ୍ତା ଅଭିଯୋଗଟା ନବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସେବା, ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ ହେଇଗଲା, ସରକାର ଦେଖିଦେଲେ ଆମ ଅଫିସର ଯାଇଛନ୍ତି, ମିଟିଂ ହଉଛି, ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି, କାମ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଲାଭ କଣ ହବ ଜନତାଙ୍କର? ଅଫିସର କଣ ଦରମା କାଟିଦେଲେ? ସେଦିନ ଟିଏ ଖାଇ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସରକାର ତ କହିଛି ଯଦି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କଥା ଯଦି ନ ଶୁଣିବ, ସେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଦରମା ବନ୍ଦ ହବ ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ ହଉଛି? କରାଯିବ। କେତୋଟି ବନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସରକାର?
କେତେ ଜାଗା କଲେ କ'ଣ ହବ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟ ତ ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାନାର ଘୋଟାଲା। ଆପଣ ଆଉ କୋଉଠି କରିବେ? ଆମେ ଯିବୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଲା ଦେଖିବାକୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ଦେଖିବେ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ଦେଖିବେ? ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହାୟତା ପାଇଲାନି, ସେ ତ ବାହାରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ତ କହିବେ ଏ କୋଉ ଟାଇପର ଲୋକ, କି ଏଇଟା ବାହାରୁ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ବାହାର ବିଦେଶୀ କି ସ୍ୱଦେଶୀ କରିଦଉଛ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଲୋକଟା ବିଦେଶୀ କରିଦଉନା। ବାବୁ ତମେ ଏଠା ଲୋକ ନୁହଁ, ତମେ ବିଦେଶୀ, ସେମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀ କରିଦଉନା। ତୁମେ ତ କରିପାରୁନା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଲିଅନ୍ତା ତହସିଲ, ବାଲିଅନ୍ତା ତହସିଲ ଏ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲଗାତାର ବାତ୍ୟା ହଉଛି, ଲଗାତାର ଘୋଟାଲା ହଉଛି, ଘୋଟାଲା ତ କମୁନି। ଆପଣ ପାଖରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯୋଉ ଫନି 1999 ମସିହାର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଫନିରେ ବି ସେଇ ସମସ୍ୟା ଏମିତି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି, ସରକାର ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛି, ଯାହାକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସ୍ୱର ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ସରକାର ତାକୁ ତତ୍ପରତା ହେବେ, ଏଇଆ କହିଛି। ଆମେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା କହିଲୁ। ସରକାର କାଗଜ ଦେଖି କାମ କରିବେ, କାଗଜ ଦେଖି କାମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହଉ। ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପେପରରେ ବାହାରୁଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍, କିମ୍ବା ଟିଭିରେ ବାଜୁଛି, କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବାଜୁଛି, କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାଜୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଜୁଛି, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆହେଇଛି ଯେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନଜର ରଖାହେଉଛି। ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ହଉଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛି, ନିୟମ ଅଛି। ସେ ଉପରେ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱର ସରକାର ଦଉନାହାନ୍ତି? ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ହେଲା, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହଉନି? ଯଦି କାଗଜପତ୍ର କରିଦେଇ ବସି ପଇଲେ ତାର ସମାଧାନ ହବନି। ତାପରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ଦେବା ଦରକାର। ଯୋଉ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ପାଇଁ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ ଆମେ କିଛି ଆଶା ଆଉ ଭରସା ଦେଇ ଆଇଛୁ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ, ସେ ଭରସା ଆଶା ଟିକେ ରଖିବା ଦରକାର। କେବଳ ଏ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ରଖି ଟାଇଟ୍ କଲେ ଲୋକମାନେ ସେବା ପାଇବେ, ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଶଙ୍କର ସାମଲ କେବେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଶଙ୍କର ସାମଲ ପ୍ରତି କେତେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଖାଲି ବାକି ରହିଲା।